Hello everyone. Let us start the lesson Diversity in the Living World of class 6th CBSE or state syllabus. So in the last section we learn about how to group animals. In this session we will learn about how to group plants. Yes. So on the basis of 4 we can divide plants. So on the based on height and based on leaves, based on roots and based on seeds, we have to group plants. So let us study one by one. The first one is based on height. Based on height. So we can grouping plants helps in understanding their characteristics and categorizing them based on common features. So now common features ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ಸಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಥರದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 1 2 3 4 5 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಹೈಟಿಂದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ plants that grow very tall and have hard, thick, brown and woody stems like this. This is in brown color and thick and woody. The stem is brown color and thick and woody. And their branches usually start higher up on the stem. See, look at this picture. The branches are starts higher up from the ಸ್ಟೆಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ಸು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಯು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ನೀಮ್ and other trees. The another one is shrubs. So these plants that are not as tall as trees. ನೋಡಿ, ಇವು ಟ್ರೀಸ್ ಥರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟಾಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಟ್ರೀ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ ಇವು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಬ್ರೌನ್ ವುಡ್ಡಿ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್. They start branching close to ground. So see, look at here. The branches are beginning from the stem and they are close to earth. But in the trees, they are not close to earth. They are above from the earth. So these stems are hard but not as thick as the stem of trees. So these are the very hard stems but as not as tree stems. For example, lemon, coriander, henna, rose, these are hibiscus plant. These are the examples for shrubs. The another one is herbs. The third one is herbs. So these are typically small plants with soft and green stems. These are very small plants and having only soft and green stems. For example of a herb is grass, coriander, cabbage. So and others are the example, spinach, pudina. So these are the examples for herbs. The next one is climbers. So you look at this picture, then you understand this climber. These have thin and weak stems and plants that climb up other objects to
ಗ್ರೋ. ಸೊ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಾವು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿತಾವೆ ಇವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವನ್ನ ಏನಂತೀವಿ, ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಥಿನ್, ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ರೈಟ್, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೋ vertically and carry their weight. These types of plants use special structures called tendrils to climb. ಸೊ ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ, ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಸ್ಟೆಮ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಗ್ರಾಪ್ವೈನ್, ಸ್ವೀಟ್ ಗಾರ್ಡ್, money plant, jasmine, runner beans, green peas. So these are the examples for climbers. Then last one is creepers. So these are the plants that creep on the ground. They have very fragile, long, thin stems that can neither stand erect nor support all their weight. So look at the creeper picture here. You observe the plant growing on through the ground. ನೆಲದ ಮೇಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಫುಲ್. ಅದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರೀಪರ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅನದರ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ we divided two types. Based on leaves, we divided plants as two types, as parallel venation leaves and reticulate venation leaves. So leaves can have different shapes and sizes. For example, the broad leaves of banana plant, a mango tree, are different from the thin leaves of grass. So ನೋಡಿ, ಬನಾನಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದು ಲೀಫು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಲೀಫು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜು ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲೀವ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೇನ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆನೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೇನು ಈಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಅವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೇನ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೆನೇಷನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆನೇಷನ್? ವೆನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ವೇನ್ಸ್. ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ವೇನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ venation. So there are two types of venation. First one is parallel venation and second one is reticulate venation. So these veins are helped to transport the water. First one, parallel venation. If the veins run parallel to one another from the base to the tip of the leaf is said to have parallel venation. Example, banana leaf. So look at here, from the starting point to ending point. So the veins are parallel to each other, parallel together. So ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್, ಬನಾನಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. The another one is reticulate venation. Leaves of some plants have veins arranged in a net-like pattern on both sides of the midrib. So this is the midrib. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೈಡನ್ನು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ವೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾಗೆ ನೆಟ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಂಥ ವೆನೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲೀಫ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. The another one main important type of plants is based on
roots. So the two types of root system are taproot system and another one is fibrous root system. So roots are the roots are the part of a plant that grow underground and help the plant stay anchored in the soil. ಸೊ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೂಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ root systems. First one is tap roots. So what is meant by tap root? This is composed of a main root which grows from the base of the stem. ಸ್ಟೆಮ್ಮಿನ ಬೇಸಿಂದನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇದು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೇನ್ ರೂಟ್. ಮೆನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ರೂಟ್ sub branches are coming from. So those are called as subroots or sub branches. So this is the taproot system. In this system, the one main root is there. Next, the another branches are coming from the main root. So this is called as taproot system. So examples for taproots are peas, radish, carrot, mango, marigold, mustard, neem. So these are all have taproot system. The another one is fibrous roots. In this type, a cluster of thin fiber like roots arise from the base of the stem. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಫೈಬರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ರೂಟೇ ಇಲ್ಲ, ಫೈಬರ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದ. ಸೊ ಇಂಥ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಜ್, ಗ್ರಾಸ್, wheat, millet. So these are have fibrous root system. Observe the taproot system and fibrous root system. All big trees have taproot system like mango, then neem. So these are all have taproot system. So ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಳಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮೇಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಸ್ ಸಹ ಬೇಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೀಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ based on seeds. The another one group is based on seeds. So you know, seeds are the small parts of a plant that can grow into a new plant. There are two main types of seeds based on the number of cotyledons arise from the seed. So cotyledons ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಲೀವ್ಸು, ಫಸ್ಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಲೀವ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೋ ಅನ್ನೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಸೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೈಕಾಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೀಫ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೀಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೀಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀಡ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ in this picture, the monocot seed has only one leaf and the dicot seed has two leaves. Therefore it is called as mono, means single. This is called as dicot, means di means two. So these plants are called as dicotyledons. Dicotyledons ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. So these seeds have two cotyledons which
which can be split into two parts, which can be split into two parts. An example of a dicot seed is a chickpea plant. With dicot seeds usually have reticulate venation and a taproot system. So dicot seeds ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ವೆನೇಷನ್, ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್ ಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದು. ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಬೀಜನ ಒಂದು ಸೀಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಡೆದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಏನದು ಡೈಕಾಟ್ ಸೀಡ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿನ್ ಕಾಟಿಲಿಡಾನ್. ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ನ್. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಒಡೆದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ, ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನಿದು ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸೀಡ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಕಾಟಲ್ಲಿ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ವೆನೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಮೊನೊಕಾಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಇರುತ್ತೆ. So thank you everyone for watching the video. If you like this, please comment and like, and also subscribe. Please share this video. Thank you.